بات سمجھ میں؟ اور ایک ہے ما بہل امتیاز. امتیاز تو ہم سمجھ گئے کہ ناک کان آنکھ الگ الگ. انگوٹا سب کا ہے لیکن فنگر پرنٹس سب کے الگ 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 ہیں. انگوٹا سب کے پاس ہے مگر فنگر پرنٹ سب کے الگ الگ ہے. سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق یہ فنگر پرنٹس ہر ایک کے انگوٹے کا الگ الگ ہے. شیپ ڈیزائن سب کا سیم ہوتا ہے لیکن انگوٹے کے نیچے جو فنگر پرنٹس ہیں الگ الگ ہے سب کے. آج بھی 2020 کی ریسرچ ہے اور ابھی 21 میں بھی رننگ میں چالو ہے جاپان کی. انہوں نے آج یہ اندازہ لگایا کہ ہم یہ فنگر پرنٹس کے بلبوتے پر ایک پورے انسان کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کوئی مر گیا صرف اس کے انگوٹے کے نشانات اگر ملے ہیں فنگر پرنٹس ایکسپرٹس کو تو اب یہ انگوٹے کے نشانات کے بلبوتے پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی آنکھ کیسی ہوگی, اس کی ناک کیسی ہوگی اور اس کی پیشانی کیسی ہوگی. صرف اتنے حصے پر ریسرچ کر کے سائنسدان ایک پورے جسم کا مجسمہ اور ایک پوری تصویر تیار کر سکتے ہیں اتنے نشانات کے بھروسے پر. تو ایک سائنٹسٹ نے بلکہ ان کی پوری جماعت نے کلمہ پڑھا ہے ابھی 6 مہینے پہلے. ان کی آپ ریسرچ بھی یوٹیوب پر یا گوگل پر دیکھ سکتے. فنگر پرنٹس ایکسپرٹ سائنٹسٹ آپ جب یہ ٹائپ کرو گے تو ان میں ایک پوری جماعت جو سائنسدانوں کی انہوں نے کلمہ پڑھا. کس بنیاد پر؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات بیان کی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. اے نبی یہ کافر, یہ مشرک, یہ یہودی, یہ عیسائی مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا, کون ہماری ہڈیوں کو جمع کرے گا. یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, یہ سوچتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ کوئی مائی کا لال ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتا ہے, ہماری راہ کو جمع نہیں کر سکتا. تو قرآن نے ایک دلیل دی ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تم ہڈیوں کی بات کر رہے ہو, ہڈیوں تو بہت آسان چیز ہے ہمارے لیے جمع کرنا, راہ بڑی آسان چیز ہے ہمارے لیے جمع کرنا. ہم تو وہ انگلیوں کے نشان جو کہ جل کر مٹ گئے, ہوا ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, نام و نشان ان کا مٹ گیا, ہم وہ ہے کہ ہم وہ فنگر پرنٹس دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. یہاں قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم وہ ہے کہ ہم دوبارہ چہرہ بنا سکتے ہیں, ہاتھ بنا سکتے ہیں, پیر بنا سکتے ہیں, دل گردہ بنا سکتے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فنگر پرنٹس کا ہی ذکر کیوں کیا اس آیت میں؟ کیونکہ یہ واحد چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی شکل و صورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کتنی گہری بات ہے کہ یہ قرآن 14 بلکہ 1450 سال پہلے اترتا ہے اور یہ ایک بات بیان کرتا ہے, اور یہ 1450 سال گزرنے کے بعد آج سائنٹسٹ اس نتیجے پر پہنچتے کہ ہاں یہ فنگر پرنٹس واحد ذریعہ ہے انسان کی تصویر بنانے کا. تو لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ فنگر پرنٹس کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. تو سب کے انگوٹے ایک جیسے مگر فنگر پرنٹس الگ 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 ہیں. اس کا ایک جیسا کسی کا سیم ٹو سیم ہو نہیں سکتا. تو اب اتنی چیزیں الگ ہیں میرے جسم میں کہ میری آنکھ بازو والے کی آنکھ سے الگ ہے, ناک الگ ہے, کان الگ ہے, فنگر پرنٹس الگ ہے, انگوٹے کا شیپ الگ ہے. تو پھر مزاج ایک کیسے ہو سکتے ہیں, طبیعت ایک کیسی ہو سکتی ہے,
दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? और फिर मैं ये सोच रहा हूं कि ये मेरे जैसा बन जाए, बाप सोच रहा है कि बेटा मेरे जैसा बन जाए, बेटा सोचता है कि बाप मेरे जैसा बन जाए, शौहर सोचती है कि बीवी मेरे जैसी बन जाए, बीवी सोचती है कि शौहर मेरे जैसा बन जाए। ये कैसे हो सकता है भाई? तुम सर से लेकर पैर तक अलग अलग हो तो मिजाज में भी तो अलग होगे। एक कंपनी है पार्ले जी, मिसाल के तौर पर बिस्किट बनाती है। ताज्जुब किस बात पर आपको होगा कि पार्ले जी की पैकिंग एक है, बिस्किट एक है, शेप एक है, टेस्ट एक है। ये पूरी दुकानों पर अवेलेबल पूरी दुनिया में, और सबका एक ही रंग रूप है, सब एक ही है। और एक ये है कि पार्ले जी ही बिस्किट है, लेकिन हर बिस्किट का डिजाइन अलग है, हर बिस्किट की पैकिंग अलग है। किसी की पैकिंग चांदी के कवर से है, किसी की पैकिंग अलग अलग टाइप से है, किसी की पन्नी से है, किसी की कागज से है, किसी के सोने के पानी चढ़े हुए से है। हर बिस्किट, पार्ले जी की बिस्किट की पैकिंग सबकी अलग 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 अलग, और डिजाइन और शेप अलग, और टेस्ट भी अलग अलग, नाम एक ही है। तो आपको ताज्जुब किस पर होगा? ये जो बिस्किट एक शक्ल में रखे हुए उस पर होगा, ये जो अलग अलग शक्लों के उस पर होगा? अरे भाई बोलो, अरे भाई बोलो, मैं कोई मुश्किल बात कर रहा हूं? आसान बात कर रहा हूं ना? तो आपको ताज्जुब किस पर होगा? ये जो एक जैसे बिस्किट है उस पर होगा, ये जो अलग अलग बिस्किट है एक ही कंपनी के उस पर होगा? अरे भाई बोलो, अलग अलग वालों पर ताज्जुब होगा ना? बिल्कुल ऐसे ही हमें ताज्जुब होता है जब हम शक्ल देख लेते हैं, है ना? अगर मेरा कोई हम शक्ल हो तो आपको ताज्जुब होगा, आपका कोई हम शक्ल होगा तो मुझे ताज्जुब होगा। भाई ताज्जुब हम शक्ल पर होना चाहिए या अल्लाह ने हर एक को अलग अलग बनाया उस पर ताज्जुब होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? अलग अलग बनाया उस पर ताज्जुब होना चाहिए ना। हम शक्ल पर ताज्जुब क्यों होगा? हम शक्ल में तो सबकी नाक एक, सबकी आंख एक, सबकी जुबान एक, सबके मिजाज एक, सबके बोलने का तरीका एक, सबके चलने का तरीका है, तो फिर मजा क्या आता है इस दुनिया में? समझ में आ रही बात? बाप की शक्ल वही जो बेटे की शक्ल है, बाप के जैसे ही बेटा निकल आए, तो फिर ताज्जुब उस पर होता है या इस पर होता है कि बाप अलग सोचता है और बेटा अलग सोचता है, बीवी अलग सोचती है और शौहर अलग सोचता है? मजा किस में है? अरे भाई बोलो, अलग अलग। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी आदम, ये एक प्रोडक्ट है, जैसे पार्ले जी बिस्किट का मैंने समझाया, एक प्रोडक्ट है, लेकिन सब अलग अलग शेप में है, अलग अलग डिजाइन में है, अलग अलग लुक में है, अलग अलग टेस्ट के मिजाज है। किसी का सॉफ्ट टेस्ट होता है, किसी का हार्ड टेस्ट होता है, कोई गुस्से को पसंद करता है, कोई नरमी को पसंद करता है, कोई गरीबी को पसंद करता है, कोई अमीरी को पसंद करता है, कोई मिलनसार है, कोई उखड़ मिजाज है, और कोई गिड्डा है, कोई लंबा है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई काना है, कोई बहरा है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। इन बागीचों में अलग अलग फूल अल्लाह ने रखे, तो एक फूल दूसरे फूल को यह कहे कि तू मेरे जैसा बन जा, ये आसान है या ये आसान है कि तू जैसा है वैसा ही रहे, मैं तेरे जैसा बन जाऊंगा, या मैं जैसा मैं वैसा ही रहूंगा? बात समझ में आ गई? अगर हम सबको बदलने की कोशिश करेंगे तो काम बहुत बड़ा मुश्किल है। हमें चाहिए कि सबको उसके हाल पर छोड़ दें।